కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలండి. మన చాలా రోజుల తర్వాత మన కుటుంబం అందరం కలిసి వారణాసి టు నైమిషారణ్యం యాత్ర చేసి వచ్చాము. అందులో కొన్ని పిక్స్ వీడియోస్ అన్ని కలిపి ఒక వీడియో లాగా చేసాము. ఒక మెమొరబుల్ గా ఉంటుందని, అవన్నీ మీకు చూసి సంతోషపడతాను, ఒక మెమొరబుల్ గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Let's go into the video. काशी हमारी तीनों लोकों से है न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी जहाँ मुक्तेश्वर गुरु, वहाँ मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को बधारे हैं। गिरी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। शिव और काशी पर आए एक दूसरे के, काशी का टूटना था भोले शंकर से, काशी आके शिव को न ढूंढना पड़े। नदी की बहेगी भवन एक दीख सुहावा, हरि मंदिर सह भिन्न बनावा। गोरी दिगंबर साजन ना गोरी दिगंबर खेल मसाने में होरी, ना साजन ना गोरी दिगंबर खेल होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले अवघड़ मसाने में, होली खेले मसाने। जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीना जानकी वाहि मंडल वासिनी, भक्ति मत्कल्प लतिका पशुपाशा विमोचनी, संप्रदाशेष पाषांडा सदाचारा प्रवर्तिका, तापत्रयाग्नि संतप्ता समल्लाद चंद्रिका, तरुणीसा पसाराध्या तनुमध्य तमोपा चिति నీదాసును మునుగంగా, నా బ్రతుకొక నావా దానిని నడిపే తండ్రివి నీవా, నా బ్రతుకొక నావా దానిని నడిపే తండ్రివి నీవా, నీ పదములే చాలు రామా, నీ బదలు పదివేలు. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी।
పలుదాం గోవిందుని వేళ కొలు అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం అంతా రామమయం జగమంతా రామమయం అంతరంగమున ఆత్మారాముడు అనంత రూపముల వింతలు సలుపగా అంతరంగమున ఆత్మారాముడు అనంత రూపముల వింతలు సలుపగా అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం రామ 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 జయ రామ 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 జయ राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय हरे कोई गुंगाता ओम जय सरयू माता नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भज मन नारायण तब भगवान नारायण ने कहा है कि मेरा जो एक स्वरूप है वह सत्य नारायण का है। वह सत्य नारायण का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की जो भी अभिलाषाएं यानी मन इच्छा, वो सारी अभिलाषाएं भगवान का व्रतम करने से पूर्ण होंगी। उसके जो भी कष्ट, दुख, दरिद्र, शत्रु सब समाप्त होंगे। उसके किए हुए पाप जाने अनजाने के द्वारा सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वह सारी ऐश्वर्यों को, सारे सुख को भोग कर अंत में वह मेरे धाम वैकुंठ को कहा जाएगा। वैकुंठ। ये कौन कहता है, किससे कह रहा है? ये किस एक मिनट जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। ये कौन पूछ रहा है, कौन बता रहा है? सूत महामुनि। आसीत पंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा। सूत जी महाराज पुनः फिर नए मिसाल में ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक कथा में आपको और सुना। जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण प्राइवेट है हमारा हम खाना है
చాలా బాగా జరిగింది. కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనము చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. స్పర్శ దర్శనం కూడా జరిగింది మాలో కొందరికి. తర్వాత అక్కడి నుంచి అయోధ్య వెళ్ళాము. బోట్ ఎక్స్పీరియన్స్, అన్నీగా బోటింగ్, కాశీలో బోటింగ్, తర్వాత హారతి అవన్నీ కూడా చూసాము. కండ్ల పండుగ ఉండింది అవన్నీ. తర్వాత ప్రయాగరాజ్ వెళ్ళి ఇవి చేశాము. మా పిండ ప్రదానము అలాంటి కొన్ని ఇవి చేసేసాము. తర్వాత అయోధ్య వెళ్ళాము. అయోధ్యలో 2 days ఉన్నాము. శ్రీరాముని దర్శనం చేసుకున్నాము. అత్యంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్న ఆ విగ్రహాన్ని చూసి చాలా అక్షరం పొందాము. చాలా బాగా జరిగింది అక్కడ కూడా. ఆ తర్వాత ఇచ్చింది లక్నో నైమిషారణ్యం వెళ్ళి అక్కడ అందరం సత్యనారాయణ వ్రతము, తర్వాత చక్ర స్నానము మొదలైన చిన్న చిన్న గుళ్ళు, తర్వాత చూడాల్సిన ప్రదేశాలను చూసి ఇప్పుడు రాత్రి లక్నో ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నాము. తిరుగు ప్రయాణానికి హైదరాబాద్కి అందరు బాగా సంతోషంగా జూబిలేషన్తో ఫోటోలు కూడా దిగారు ఇక్కడ. అది మా సాతెల్లి ఫ్యామిలీ మొత్తం కొడుకులు, కోడళ్ళు, బిడ్డలు, అల్లుండు మేమంతా ఫ్యామిలీ కలిసి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటానండి ప్రయాణం చేసినాము. చాలా అనుభవం, మెమరబుల్ లైఫ్లో అది మంచిగా ఉండింది. సంతోషం అండి. చాలా భగవంతుని దయతో అన్ని బాగా దర్శనాలని బాగుంది, మంచిగా. 7వ తేదీ సాతెలి నారాయణ, సాతెలి శకుంతలాదేవి వాళ్ళ కుటుంబము అనగా 5 మంది కొడుకులు, కుమారులు, మరి 2 కూతుళ్ళు, వాళ్ళ భార్యాభర్తలతో కలిసి చేసుకున్నటువంటి యాత్రను సంపూర్ణంగా 15వ తేదీ మార్చి నాడు చివరికి పూర్తి చేసుకొని హైదరాబాద్ చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క యాత్ర ఇంతమంది అంటే అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలంతా కలిసి కూడా చేసుకోవడము ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత జరిగినట్లు ఆ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇది సందర్భంగా తీసుకున్నటువంటి కాశీ, తర్వాత అయోధ్య, తర్వాత ప్రయాగరాజ్లో స్నానాలు చేయడము చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. నైమిషారణ్యంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం జరుపుకొని ఎంతో ఆనందపడ్డాము. ఈ యొక్క కుటుంబంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో చిన్న చిన్న అవాంతరాలు ఏమైనా వచ్చినా కూడా అవి కాకుండా అందరం కలుసుకోవడము చాలా సంతోషకరమైన విషయం. సో అందరికీ కూడా కలిసి చేసుకున్నందుకు ఈ విధంగా భవిష్యత్తులో పిల్లలతో కలిసి ఈ యొక్క 7 మంది అక్క చెల్లెలు, అన్నదమ్ముల పిల్లలతో కలిసి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సంతోషం చెప్తున్నాను. చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. ఇంత క్రితం మా అత్తగారు ఉన్నప్పుడు కూడా మేమంతా కలిసి శ్రీశైలం వెళ్ళొచ్చాం. ఎప్పుడంటే 2011 ఆ టైంలో కూడా వెళ్ళాము. మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు. కానీ అందులో మా గ్రూప్లో మా అత్తగారు లేరు ప్రస్తుతం. అదొక విషయం ఇదనుకోండి. కానీ చాలా బాగా జరిగింది. ఈ ట్రిప్ చాలా బాగా జరిగిందమ్మా. రాజా చాలా బాగా అరేంజ్ చేసినాడు దీన్ని. వెనక లీడ్ తీసుకొని నచ్చి చేసినాడు. వెనక దీంట్లో సత్యం కూడా చాలా బాగా చేసినాడు. సత్యం వల్ల ప్రోగ్రామ్ మొత్తం లైవ్లీగా చేసినాడు అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచిగా కోఆపరేట్ చేసినారు. వెనక చాలా బాగా జరిగింది. ఇన్ని రోజుల అందరు కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా బాగా చేసినారు. ఇక్కడ కూడా ఇది కాలేదు. మొదటిసారి మా ఫ్యామిలీతో వెళ్తే చాలా బాగా అనిపించింది. ఏంటంటే మా చెల్లెలు చాలా ప్రోగ్రాంలలో గీత చాలా ప్రోగ్రాంలలో చక్కగా అన్ని ఏది గీతా పారాయణమైనా, లలిత పారాయణమైనా ప్రతి ఒక్కటి చాలా బాగా చేసింది. ఇంకోటి ఏంటంటే పోయిన వాళ్ళందరం అంతా ఎంజాయ్మెంట్గా చాలా ఇది చేసాం. ఫస్ట్ టైం అయినా ఎంజాయ్మెంట్ మాకు అదే తీపి గుర్తు అనుకుంటున్నా నేనైతే. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రారంభించినాము, లాస్ట్ వరకు ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మాకు తెలియదు. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello everyone. Really it was very much excited trip and all family members have all enjoyed all the 4-5 days at Kashi, then thereafter Ayodhya and Naimisharanya and also other place, and we have reached today and we are going back to Hyderabad.
Overall, the trip went well and it was excellent. హాయ్ ఎవ్రీబడి. మనం అందరం తోబుటోళ్ళం కలిసి ఎంచక్కగా మన జీవిత భాగస్వాములతో కలిసి మన కాశీ యాత్ర పరిపూర్ణం చేసుకున్నాము. ఇది ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా గడిచింది మరియు ఉల్లాసభరితంగా సాహసోపేతంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే బోటింగ్ కానీ మెట్లు ఎక్కడం ఇవన్నీ మామూలుగా చేసేవి కావు కాబట్టి కాలభైరవుని దర్శనము, విశ్వనాథుని దర్శనము, అక్కడ నుండి ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళి అక్కడ కూడా అన్ని పూజలు అన్ని సక్రమంగా జరిపించి పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం చేయించాము. అక్కడ నుండి శక్తిపీఠాలు దర్శనం చేసుకుని బాలరాముని దర్శనం అయోధ్యలో సరయు నది ఆరతి చూసి ధన్యులయ్యాము. నైమిషారణ్యంలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసేసి లలితాంబ శక్తిపీఠం కొత్తగా కట్టిన వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుని లక్నోకి వచ్చి ఫ్లైట్ ఎక్కాము. మొత్తం మీదుగా ఈ కాశీ యాత్ర సఫలీకృతంగా జరిగింది. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా సాతెల్లి కుటుంబంలో చిరకాల వాంఛ ఉండేది. అందరం కలిసి కుమారులు, కుమార్తెలు, కోడళ్ళు, బావలు అందరు కలిసి తీర్థయాత్ర ఏదైనా చేయాలని మా అమ్మకు చాలా ఉండేది. అది మేము రీసెంట్గా కాశీ యాత్ర, వారణాసి, కాశీ, అయోధ్య, ప్రయాగ్రాజ్, నైమిషారణ్యము అన్నీ ముగించుకొని చాలా దిగ్విజయంగా జరుపుకున్నాము. కాశీలో స్పర్శ దర్శనము, రుద్రాభిషేకము, తర్వాత హోలీ రోజు అక్కడ ఉండడము. హోలీ కాశీలో, వారణాసిలో చాలా పెద్దగా జరుపుకుంటారు. అది కూడా తిలకించడం జరిగింది. తర్వాత కాలభైరవ టెంపుల్, అన్ని టెంపుల్స్ కూడా అన్ని దర్శించుకొని మరి అక్కడి నుండి మేము ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళి 8, 9 తేదీలలో చాలా మంచి దినం అని చెప్పేసి కుంభమేళలో స్నానం చేసినట్టు అవుతుందంటే 9 నాడు ఆదివారం రోజు మేము ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళి అక్కడ పవిత్ర స్నానం, త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానము అవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేసినాము. మళ్ళీ అక్కడి నుండి అక్కడ మన శక్తిపీఠం దేవిని దర్శించుకొని అక్కడి నుండి తిరుగు ప్రయాణం వారణాసి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడి నుండి అయోధ్య బయలుదేరాము. అయోధ్యలో కూడా మేము అసలు బాలరాముని దర్శించుకున్నాము. రెండు సార్లు దర్శించుకొని సరయు నది కూడా అక్కడ కూడా హారతి, సరయు హారతి తిలకించినాము. అక్కడ కూడా లోకల్ టెంపుల్స్ అన్ని చూసుకొని అక్కడ నుండి నైమిషారణ్యం ప్రయాణం చేశాము. నైమిషారణ్యంలో మాకేదంటే మా నాన్నగారికి, అమ్మగారికి పౌర్ణమి రోజున సత్యనారాయణ వ్రతం చేయాలని చాలా ఉంటుండే. అయితే హోలీ పౌర్ణమి రోజు చేయాలని మాకుండే ఆ సంకల్పం ఉండే. ఆ సంకల్పం నెరవేరింది. మేము అక్కడ 13 నాడు చేరి ఆ రోజు 13 రోజు 14 రోజు అక్కడ ఉండి నైట్ 14 రోజు మార్నింగ్ మేము మన గోమతి నది స్నానము మరియు చక్రతీర్థ స్నానము ఆచరించి సత్యనారాయణ వ్రతం హోలీ రోజున, పౌర్ణమి రోజున జరుపుకున్నాము. మొత్తము మాకు ఈ ప్రయాణంలో ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకున్నాను. అందరికి కూడా ఏ ఇబ్బందులు రావద్దని, ఎవ్వరికి కూడా ఆరోగ్యం కూడా ఇది కావద్దని చెప్పేసి అన్ని మేము చాలా జాగ్రత్త పడ్డాము. అందరం కూడా దిగ్విజయంగా ఈ యాత్ర జరుపుకున్నాము. అందుకొరకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. మా సాతిల్లి కుటుంబంతో మేము వారణాసి ట్రిప్ వెళ్ళామండి. చాలా బాగా అయింది. అందరూ ఆడపడుచులు, అన్నయ్యలు అందరూ 16 మందితో వెళ్ళాము. చాలా బాగా అయింది. అక్కడ ముందు కాలభైరవ దర్శనం చేసుకొని తర్వాత రోజు మార్నింగ్ స్పర్శ దర్శనంకి వెళ్ళాము శివాలయానికి. చాలా బాగా అయినాయి. 3 సార్లు దర్శనాలు అయినాయి మాకు, స్పర్శ దర్శనాలు. అలాగే సోమవారము ఏకాదశి రోజు రుద్రాభిషేకము, స్పర్శ దర్శనం చేసుకున్నాము. ఆ రోజు భగవాన్ కా హోలీ అని మొత్తం దేవాలయం అంతా రంగులమయంతో ఉండిపోయింది. అక్కడంతా ఈవినింగ్ కూడా వెళ్ళాము. ఆ హోలీ పెద్ద పెద్ద డమరుకలతోని ఆ హోలీ ఆడుతున్నారు. ఆ ప్రాంగణం అంతా చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఫస్ట్ టైం చూసాం మేము.
తర్వాత అమ్మవార్లకందరికీ ఓడిబియ్యాలు, అన్నపూర్ణాదేవి, పార్వతీదేవి, విశాలక్ష్మి శక్తిపీఠం అమ్మవారి, వారాహిదేవి దర్శనాలు చేసుకున్నాము. అక్కడే అలాగే నెక్స్ట్ డే లక్షవత్తుల నోము నోముకున్నాము. అస్సీఘాటు బోట్ రైడింగ్ చేసాము. చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఒక దిక్కు గంగా హారతి చూసుకుంటూ చేసుకున్నాము. చాలా మంచిగా అనిపించింది. తర్వాత ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళి అక్కడ స్నానాలు ఆచరించి తర్వాత పిండ ప్రదానము, వేలి పూజలు అవి చేసుకొని మాధవేశ్వరి టెంపుల్ అమ్మవారి శక్తి పీఠం చూసుకున్నాము. అలాగే అయోధ్య వెళ్ళాము. అక్కడ అయోధ్యలో బాలరాముని దర్శనం చేసుకున్నాము 2 సార్లు. చాలా మంచిగా అయిందండి అయోధ్యలంతా. తర్వాత నైమిషారణ్యం వెళ్ళాము. అక్కడ గోమతి నదిలో స్నానం ఆచరించి హోలీ పౌర్ణమి రోజు సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేసుకున్నాము. అందరము అత్తమ్మ మామయ్య వాళ్లకు పౌర్ణమి రోజు సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం చాలా ఇష్టం. వాళ్ళకు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో పౌర్ణమాలు చేసిండ్రు. మేము కూడా అట్లా చేసుకున్నందుకు మాకు ఆ రోజంతా వాళ్ళే గుర్తొచ్చిండ్రు. చాలా సంతోషం అనిపించింది. నెక్స్ట్ డే చక్రతీర్థ స్నానము, తర్వాత సైట్ సీయింగ్ అంతా వెళ్ళాము. అక్కడ రుద్రకుండు, అగ్నికుండు, దదీచికుండు, నైమిష దివ్యదేశం ఉంది. అక్కడ అమ్మవారి శక్తిపీఠం, లలితాదేవి గుడి, రాజరాజేశ్వరి గుడి, తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి, సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయాలన్నీ చూసుకొని తిరుగు లక్నో వెళ్ళి అటు నుంచి తిరుగు హైదరాబాద్ చేరుకున్నాం అందరము. అందరూ ఆ భగవంతుని దయ వల్ల ఆయురారోగ్యాలతో క్షేమంగా ఉన్నారండి. నా భూతోన్న భవిష్యత్తుల కాశీయాత్ర సాకెల్లి కుటుంబం వారమందరము ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత దిగ్విజయంగా నిర్వహించుకొని రిటర్న్ హైదరాబాద్ వెళ్తున్న సందర్భంగా మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది. మా అన్న రాజేంద్ర కుమార్ తన నాయకత్వంలో అందరినీ గీతా మొత్తం తీసుకొని మేనేజ్మెంట్ చేసుకున్నందుకు చాలా మంచిగా అన్ని దర్శనాలు, మన స్టేయింగ్ కానీ భోజనాలు కానీ చాలా మంచిగా అండి. కాశీలో 5 రోజులు ఉన్నాము. స్పర్శ దర్శనము 3 సార్లు, నార్మల్ దర్శనము అన్ని చాలా బాగా అయినాయి. రుద్రకుండ, వేరే అన్నపూర్ణాదేవి మొదలగు వేరే టెంపుల్స్ కూడా పోయి దర్శనం చేసుకోగలిగినాము. రీసెంట్గా 15 డేస్ కింద ఓపెన్ అయిన బడా వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కూడా దర్శనం చేసి మాకు ఎంతో గర్వకారణం. అందుకు అందరికీ మనము ఇన్ని రోజుల నుండి మా నాన్న అమ్మ ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్లకుండా ఈసారి ఎంతో కుతూహలంతో ఎన్నో రోజుల నుండి ఒక 25-30 డేస్ నుండి ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసి అంతా చేసినందుకు అందరికీ ఎంతో మంచిగా అనిపిస్తుంది. అందుకే ముందు కూడా ఇట్లనే చేయాలని అనుకుంటున్నామని. మేమందరం మా సాతల్లి ఫ్యామిలీతో బావలు, అక్కలు, అన్నలు, వదినలు అందరం కలిసి ఫస్ట్ టైం ఇంతమంది గ్యాదర్తో వెళ్ళడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కాశీలో విశ్వేశ్వర విశ్వనాథ స్వామి స్పర్శ దర్శనము, మళ్ళీ అమ్మవార్లకు ఒడిబియాలు, అన్నపూర్ణాదేవి, కాశీ విశాలక్ష్మి అమ్మవార్లకి ఒడిబియాలు, వరాహాదేవి దర్శనము కన్నుల పండుగగా ఉండి మాకు అన్ని దర్శనాలు అన్ని దేవుళ్ళయి చాలా మంచిగా దర్శనాలు అయ్యి చాలా హ్యాపీ సంతోషంగా ఉంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత రాముడు అయోధ్యకు వెళ్ళి అయోధ్య శ్రీరాముని దర్శనము, బాలరాముని దర్శనము కూడా చాలా బాగా 3 సార్లు చేసుకున్నాము. తర్వాత నైమిషారణ్యం వచ్చి నైమిషారణ్యంలో కూడా చక్రతానము, చక్రతీర్థ స్నానము, సత్యనారాయణ వ్రతకల్పాలు అందరం సామూహికంగా 7 జంటలు సామూహికంగా నిర్వహించడం మొదటిసారిగా అన్ని చాలా బాగా జరిగాయి. తర్వాత ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో కూడా అన్ని అగ్నికుండు, లలిత అమ్మవారి శక్తిపీఠము ఇవన్నీ దర్శించుకున్నాము. చాలా బాగా అయింది మాకు ఈ టూర్. మాత్రం చాలా స్పెషల్ మాకు ఈ లైఫ్లో. సో మా ఫ్యామిలీ ట్రిప్ టు వారణాసి అండ్ అయోధ్య అండ్ నైమిషారణ్యం వాజ్ ఎక్సలెంట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మాకు ఫస్ట్ 6 రోజులు మేము మిస్ అయ్యాము. బట్ అదంతా కంపెన్సేట్ అయిపోయింది తర్వాత 3 రోజుల్లో. చాలా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది. అండ్ మేబీ ఇటువంటి ట్రిప్పులు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా జరగాలి.
మేము సాతెల్లి నారాయణ శకుంతల పిల్లలము 7గురం కలిసి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలని ఎన్ని రోజుల కల ఉండింది. అది ఇప్పుడు నెరవేరింది. ఇంకా అది అమ్మ కోరిక ఉండింది వారణాసి వెళ్ళాలని చెప్పి. ఆ కోరిక నెరవేరింది. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. నేను చివరిలో 3 రోజులు వచ్చి జాయిన్ అయ్యి అయోధ్య నైమిషారణ్యం చాలా సంతృప్తిగా ఆ యాత్ర పూర్తి చేసుకున్నాము. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అందరం 7గురు కలిసి ఉన్నాము. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సాతెల్లి ఫ్యామిలీ ఎంబడి టూర్ పోయినాము. చాలా మంచిగా అనిపించింది, సంతోషంగా. కానీ నా భార్య ఎంబడి లేనందుకు బాధ ఉంది. చిత్తగించగలరు. ఎట్లా అనిపించింది నీకు యాత్రలో? దర్శనాలు ఎట్లయినాయి? సూపర్ అమ్మా. కాశీలా, అయోధ్యలా, ప్రయాగ సూపర్. హ్యాపీనా? హ్యాపీ. మంచిగా అయింది కదంతా. 100% ఫ్యామిలీ, అత్తగారి ఫ్యామిలీతో కాశీయాత్ర చేయడం చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. అందరు ఎంతో అభిమానంగా నన్ను చూస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.